أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم محمد وآله وصحبه أجمعين. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. وړاندې آیتونو کې د يهوديانو قابل مذمت اعمال ذکر شول. اللہ تعالیٰ فرمائل چی یہودیانو باندے دے اللہ غضب دا او دوی بخوار او ذلیل او محتاج وی تر قیامت پورے. وجہ دادا چی دوی دے اللہ پا آیتونو باندے کفر او انکار کرے. وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ او انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات بے شہیدان اول بغیر حق بلا وجہ. دوی قاتلین دے انبیاء دی. اس بدے مذکورہ آیت کریمہ کی اللہ فرمائی لیسو سواءن، دا ټول یہودیان برابر ندی. دیکھم خ او بدشتا لکه پښتانه وایي چې د لاس ګوتې برابر نه. اللہ یہودیان ډیر بیکار خلق دی، خطرناک خلق دی، دشمن خلق دی، خو بیا هم ټول برابر نه دي. سنیکان خلق هم شته پکې. دغه نیکان خلق یا د قرآن په نورو ځایونو کې چې ذکر کیږي دا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ او د هغه مخلص ملګری دي. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ یہودی عالم دے تورات حافظ او عالم. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چکل ہجرت مدینہ منورے توک نو پڑنبئی ورز باندے لگے تیز کڑے رمکرہ کن معمولی رنبئی و رزبان حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ راغے. نبی کریم علیہ السلام سر ملاقاتو کو ستپوسون و سوالون اکڑل او ایمان راو. مداڑر مخلص او پرشتیا مؤمن اللہ تعالیٰ دلتا صفتو نکی. لیسو سواءن ندی برابر دا یہودیان. لیسو سواءن ندی برابر دا ټول یہودیان. اللہ وی ټول یو شانت ندی، سنیکان خلقم شتا پکی. من اہل الکتاب بازید یہودیاننا امتن یو جماعت دا قائمتن چڑیر با استقامت جماعت دا قائمتن چکلک ولاڑ خلق دی. یتلون آیات اللہ چ تلاوت کوي آیتونه د الله تعالی
आना अल्लैल यानी फी औकात अल्लैल प औकातो प साआतो द शपे की द शपे अल्लाह ताला यादई वहुम यसजुदूना औ द दुई हाल दादा च दुई सुजदा लगउन की दे अल्लाह ताला त द शपे प औकातो की तहज्जुद कई द शपे प आखिर हिस्सा के लगियाई द कुरान आयतुन वाई और अल्लाह ता सुजदे लगी इबादत गुजार दी युमिनून बिल्लाहि ईमान साती प अल्लाह ताला बांदे वल यौमिल आखिर यौ पोरस दे आखिरत बांदे वयअमुरून बिल मारूफ दुई अमर कई प नेकु कारुनु बांदे वयनहौन अनिल मुनकर औ मनि कई खलक दे बदो कारुनुना वयुसारिऊन फिल खैरात दुई बिड़ कई फिल खैरात पने को कारुनों की युसारिऊन फिल खैरात पने को कारुनों की सुरअत और उजलत और बिड़ कई व उलाइका मिनस सालिहीन दग खलक दे अहले किताबना मिनस सालिहीन दाद नेकानो दे जमाअत औ दे जुमरे सखदी अल्लाह इदा नेकान दी वमा यफ़अलू मिन खैरिन औ अगस च दुए कवी मिन खैरिन दे सनेक अमलना फलन यकफरूहु अल्लाह ताला दे आगे इनकार न कई फलन यकफरूहु यौ माना दा अल्लाह वो सोच च सखैर और नेक अमल कई नो दे अल्लाह नाग पहिरी गे ना अल्लाह बे अजरुन और सवाबुन पूरा वर्क औ बल माना फलन युकफरूहु दुई नेक अमल कई खुद अल्लाह ताला कुफरान नेमत और नाशुक्री न कई चे खुदे दे ईमान और दे नेक अमालो या दे दुनिया कम नेमतुन पिकड़ी दे अगे शुक्र अदा की वल्लाहु अलीमुन बिल मुत्तकीन अल्लाह ताला इल्म लरुन कैद बिल मुत्तकीन प मुत्तकियानो बांदी इन्नल्लज़ीन कफरू बेशक आग कसान चे काफिरान दी लन तुगनिया अन्हुम हरगिज नशिद फकवले दे दुई न अमवालुहुम न मालू न दे दुई वला औलादुहुम औ न बचियो जामन दे दुई नशिद फकवले मिन अल्लाहिल अज़ाब दे अल्लाह ताला न शैअन सशे दा दो शई नदी चे इंसान पदे डेर नाजी औ दा दे इंसान इमदाद और सपोर्ट कई यौ माल द्वयम औलाद हर इंसान चे दे दगो दो नेमतुनो शराफत वर हासिल वी नो दे ब्या डेर फखर और नाज कई चे दे मुंग मालम डेर दा सड़ियो सरू नमम डेर दी नो ब्या दे इंसान के कल ना कल कबर और तकबर पैदा शी और जबर और जुल्म पैदा शी गरीबान सर जोर ज्यादा शुरू की चे मंग खुद कोर न पुरयू सरू नमम ज्याती और पैसे ममडीरी दी अल्लाह ताला फरमाई दे आखिरत और दे क़ियामत मुआमला बदलई आखिरत बप दुनिया बाने न क़ियास के दुनिया के दे चिमाल डीरवी और सड़ी और सरू न दे जियातवी यौस अंदाज़ा पोरे बत कामयाबी और दियाग इमदाद पो जबान बखुद पाकता यौ मरहले तरसई वो आखिरत के दाद वशी न कार न वर्कई न माल कार वर्कई न औलाद कार वर्कई अलत नफसी नफसी आलम वी हर सड़ी सरा दिखपल शख्सी आकायदो और दे आमाल हिसाब की अलतदा तपोस न कीगी चे त मालदार का गरीब ये त बादशाह का गदाए त अरब ये का आजम ये
د تا سرمایه څومره وه، د تا پراپرټي او جایداد څومره و، د تا سړي څومره و، د تا قبیله او خاندان څنګه و. هلته تپوس د دوه شي نه کېږي، عقیده د څنګه د زړه کې او په لاس او خپو د اعمال څنګه کړي. راشه حساب ورکه، اعمال وزن کا، عمل نامه دې وګوره، د ټولو کوانټلو نه چې پاس شي سړی بیا به کامیاب وي، او کراګیر شو ناکام به الله دې موږ وساتي. الله تعالی فرمایي ګوره دا کافران چې په مالونو په ډالرو باندې نازیږي، الله فرمایي د الله د عذاب نه به د دوی دفاع نشي کولی. د خدای عذاب چې پرې راشي نه به مال دفاع کوی شي، نه به اولاد دفاع کوی شي. ان الذين بشک هاغه کسان کفرو چې کافران دي، لن تغنی عنهم یعنی لن تدفع عنهم، نبشی دفع کولی دی دوینا اموالهم مالون دی دوی، ولا اولادهم او نبچی او زامن دی دوی سشای بورن نشی دفع کولی، من اللہ یعنی من عذاب اللہ شیئا، لعذاب دی اللہ نسلق غند شیء، معمولی عذاب دی اللہ بنشی دفع کولی، عربونو روپی او پلسگونو پا درجنونو سڑی. اللہ فرمائی آلتا دی اللہ دی عذاب نہ دفاع نشی. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، او دغ خلق اصحاب و مرگری دی اور دی جہنم دی، ہم فیہا دوی بپدی اور کی خالدون ہمیشی. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح، کافران ډیر نیک کارونه کوي او ډیر صدقې او خیراتونه او رفاهی او د خیر کارونه کوي، د خیر مؤسسات او د خیر بنسټونه او د خیر ادارې جوړې کړي، خلقو ته اسپتالونه جوړوي، روډونه جوړوي، د بیمارانو مفت او فری علاج کوي. اوس د پېښور کې دا مشهور اسپتال ریډنګ دا یو انګریز عیسوي جوړ کړی ده، لارډ ریډنګ د هغه ښځه وه، هغې په برطانیه کې او په انګریزي ملکونو شهرونو کې مالدارو نه یې چانده وکړه پیسې، او دلته یې غریبو مسلمانو ته اسپتال جوړ کړ، ریډنګ اسپتال. نو خو چې د موږ یادېږي دا اسپتال د والله عالم کله به جوړ کړی، د انګریزانو په وخت کې جوړ شوی. دا 100 کاله په دې کې روزانه زرګونو مسلمانانو علاج کېږي، څومره لویه صدقه ده. خو الله تعالی اوس د کافرانو د صدقو مثال ورکوي چې کافران په خپل ژوند کې چې کم د خیر کارونه کوي، رفاهی کارونه کوي، همدردی او غمخواری کارونه کوي، الله فرمایي په قیامت کې د دې اس فائدہ او اس اجر او ثواب د کافر ته نشته. الله یې په خارج کې مثال ورکوي. مثال داسې دا یو سړی دا ځان ته باغ برابر کړی، باغبان ده، ښکلی تک شین باغ ده، هر قسم میوه والا ونې او سبزیانې او هر قسم غلجات پکې موجود دي، ویالې پکې بهیږي، کاریزونه پکې بهیږي، خادمان پکې لګیا دي، او د سیر او د چکر ځایونه دي، ښکلی د دنیا جنت برابر ده. نو د دې صاحب او مالک دې باغ ته چې روزانه راځي نو زړه ته ډېره خوشحالي میلاویږي چې که خیر وي د فلانۍ میوې سیزن را روان ده، دومره لاکه روپۍ سرمایه به برابره شي، غلیم په پخېدو باندې دي، تراټې به ډکې شي، او که خیر یې غلو به هم کمی نه وي، فلان دا خوشحالي او چکر پکې لګئی. ناګهانه الله فرمایي په دې باغ باندې یوه تیزه سیلۍ راشي. دا باغونه او سبزي چې خرابوي دوه قسمه هوا، یو په سخت ژمي کې چې یخبندي وي او هوا راوالوځي، دومره یخه هوا وي چې دا باغونه سوځي، او یو په سخته ګرمۍ جون جولای کې سخته ګرمه هوا دا چې تیز روالوځي باغونه تک سره وسوځي. نو الله فرمایي سخته یخه یا سخته ګرمه هوا پې راوالوځم، د خدای عذاب پې راشي، دا ټول باغ وسوځي، غلی او میوې وسوځي، اتک شین باغ تک سور لاندې ریزه ریزه راوغورځي، کروڑونو او لکونو سرمایه
هغه هر څه ختم شي او ریزه ریزه شي. صاحب او چیختن د باغ چې سبای راشي چې دا باغ ټول یره یره پروت تا څه شی پکې نشته، نو دته سوای د حسرت او د افسوس او د لاسونو مروړلو نه هیڅ شی په لاس نه ورځي. هغه چند روزه خوشی او خوشحالی حاصل کړه، نور څه شی په لاس نه ورځي، صرف حسرت کوي، افسوس کوي، ویلا کوي او بس دغه هیڅ شی په لاس نه ورځي. نو الله فرمایي کافر په دې دنیا به اسپتالونه جوړ کی، روډونه به جوړ کی، خلق سره به څومره د خیر کارونه وکړي. دنیا کې به ورته د دنیا عزت ملاو شي، نامه او شهرت به ورته ملاو شي، خلق به عزت کوي، ځکه د سخیانو خلقو په علاقه کې ډېر لوی عزت کوي. دا یاد ساتئ، سخاوت ډېر لوی زور لري. څوک چې دسترخوان لري او مهمان نوازی صفت پکې علاقه کې خدای ډېر لوی عزت ورکړي. دا سړی به وي بیکاره، عمل به ټیک نه وي، او خلق به لاس په نامه ورته ولاړې عزت به یې کوي، ځکه خدای سخاوت ورکړي. سخاوت ډېر لوی صفت ده. نو دنیا کې به خدای پاک شهرت او نامه او عزت حاصل کی، نو دی چې آخرت ته ور رواني، نو دی ډېر خوشحاله چې ما خو ډېر څه کړي دي، ډېر د خیر کارونه مې کړي چې آخرت ته ورځم نو ډېر ثوابونه او اجرونه به الله تعالی راته ایښي. خو چې هلته ورشي تش د لاسونو مروړلو د حسرت او د افسوس نه به څه شی په لاس نه وځي، نه به د الله رضایي، نه به جنت وي، نه به ورسره سهولت او مهرباني او رحم ورباندې کیږي. الله تعالی فرمایي جهنم به ځای همیشه به ورځي. اربونو کربونو روپۍ د خیر په کارونو کې خرج کړي، او په آخرت کې الله تعالی فرمایي مونږ سره هېڅ نشته، ځکه عقیده ورسره نشته. ایمان او عقیده چې د چا سره نه وي، نیک اعمال دا د خاورو سره خاوري دي، هوا سره هوا دي. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا، مثل ما ينفقون مثال د اغمال، ينفقون چې خرج کیږي فی هذه الحیات الدنیا په دغه ژوند دنیا کې، کمثل ریح دا په مثال د هغې سیلۍ او د هغې هوا ده، فیها سر داسې هوا، فیها سر چې په هغې کې سخته طوفاني هوا راشي. ریح عام هوا لکه دلته معمول مطابق هواګانې او بادونه روالوزي، او سر ریح شدید سخت هوا چې طوفانی شکل اختیار کی. فیها چې په دې هوا کې سر طوفانی هوا راشي، اصابت ورسیږي دغه طوفان حرس قوم فصل دی یو قوم ته، حرس غلی او فصل ته وایي، داسې قوم ظلموا انفسهم چې زیاتی کړی د ځانونو خپلو سره بالشرک والکفر. کافران او مشرکان دي، کافر چې کفر وکړي ځان سره زیاتی کړی، الله وایي د هغه په دې باغ او په دې فصلونو باندې دا طوفان راولم. فاهلکته دا ټول فصلونه او دا ټول باغونه ورته هلاک او تباه کی، دا باغ او دا غلې هر څه ورته هلاک او تباه کی. وما ظلمهم الله زیاته نه د کړی دوی سره الله تعالی، ولکن انفسهم یظلمون مگر دوی د خپلو ځانونو سره زیاتی کوونکي دي. الله وایي ګوره چا سره به اوس دا شبهه پیدا شي چې دغه انګریز چې 100 کاله مخکې اسپتال جوړ کړی او د ورځې په سوونو مسلمانان پکې فری علاج کوي، خدای دې کافر ته چې د قیامت په ورځ د ذرې په مقدار خیر نه میلاویږي، دا زیاتی نه ده. هغه په کروڑونو په اربونو روپۍ د غریبو مسلمانانو دپاره خرج کړي او الله په قیامت کې د ذرې په مقدار خیر او رحم او مهرباني پې نه کوي. نو چا سره به دا شوبه پیدا شي چې خدای دا خو دې سړي سره زیاتی نه ده. الله فرمایي زیاتی ځان سره کړی، موږ چا سره زیاتی نه کوي.
زیاته دا کړی چې دی خبیث په زړه کې کافر ده او کفر داسې زهر دی چې هغه نیک اعمال داسې ختمی لکه یوه کاشوغه زقوم چې یوه بوشکه ګبینو ته ور واچوي ګبین دی ښکلي قیمتي یوه کاشغه زقوم ور واچوه د دې ګبینو نه زهر جوړ شي خوږلت او میټاس او لذت او مزه هر څه ختم شي کروڑونو اربونو روپۍ خرچ کړي دي د غریبو مسلمانانو دپاره لوی د خیر کار یې کړی خو دلته یې دا لوی ظلم کړی ده چې کافر د کافر دا کفر اربونو کربونو روپۍ صدقه یې د خاورو سره خاورې کوي لکه یوه کاشغه زقوم چې ګبین هغې نه زهر جوړوي او د هغې هر څه ختموي نو الله وایي ځان سره زیاتی کړي یو سړی شوګر بیمار ده هغه خواږه خواږه شربتونه او بیکرۍ سامانونه روژهماتې کې وخوري او شوګر یې 500 ته لاړ شي نو خو ځان سره زیاتی وکړه ځان سره زیاتی و چا خو ورسره ظلم نه ده کړی نو الله فرمایي کافرانو ظالمانو ځان سره ظلم کړی چې دوی د الله د توحید نه منکر شول کافران شول نو دا نیک اعمال او دا خیر او خیرات او صدقې هر څه یې د خاورو سره خاوره شو دا د هر شي خپل اثر وي ولکن انفسهم یظلمون مگر دوی د ځانونو خپلو سره زیاتی کوونکي دي یا ایها الذین آمنوا او مؤمنانو لا تتخذوا بطانة تاسو مه جوړوئ او منیسئ بطانة رازدار دوستی او پټه د زړه واړه دوستی د کافرانو سره من دونکم په مقابله د مؤمنانو کې نو الله تعالی هغه زړه مسله بیا تکرار کړه منګه وړاندې مسله ذکر موالات مع الکفار کافرانو سره د زړه دوستی چې د زړه راز او نیاز ورکې او د زړه مینه او محبت ور داسې دوستی الله تعالی ځای په ځای قرآن کې منع کوي الله وایي د زړه دوستی دلته الله تعالی لفظ د بطانة ذکر بطانه باطن لاندې او خفیه او پټ طرف ته ویلی شي ګوره دا د جینماز مخ ده موږ ورته مخ وایو او دا لاندې طرف موږ ورته پښتو کې استر وایو استر نو عرب ورته باطن وایي نو دا یې پاسه طرف دا یې لاندې طرف دا د جامع پاسه طرف او دا یې خفیه او لاندې پټ طرف نو الله فرمایي کافرانو سره د زړه خفیه پټه دوستی مه کوئ پټه دوستی داسې ګوره محبت دوه قسمه یو ظاهري محبت یو باطنی محبت ظاهري محبت دا چا سره ښه لاس میلاو کی او ښه غاړه ورسره میلاو کی په کلا او تندي په خندا په خیر راغلی السلام علیکم ته ښه یې جوړې او ډېر خوشحاله شوم چې ومې لیدې هغه دغه دا ظاهري محبت شو زړه کې خدای خبر ده چې زړه کې څه دي صحیح کېنوه په نالۍ او په توشک باندې تکیه ورته کېږده چای پې وڅښه روټۍ پې وخوره ښه مهمان نوازي اکرام او احترام یې وکړه دا ظاهري محبت شو او یو باطنی محبت ده چې دلته په زړه کې د یو چا سره مینه کوي زړه کې د ورسره مینه او محبت وي عشق د ورسره وي د هغه په ښو باندې خوشحالېږي او په بدو باندې زړه کې خفه کېږي دې ته بطانه وایي بطانه نو الله تعالی چې مونږ منې کوي کافرانو سره دوستی مه کوئ دا د زړه دوستی د زړه مینه محبت ورسره مه کوئ ظاهري دوستی ورسره کوئ کافر چې د تا حجرې ته راشي د مسلمان نه یې ښه ونازوه ښه ستړې مشي ورکه ښه مېلمستیا ورکه ښه اکرام او احترام یې وکړه بازار کې خرید او فروخت هم ورسره کوی شي بین الاقوامی سطح باندې ملکونه ورسره سفارتي تعلق هم ساتلی شي خو د زړه محبت ورسره مه کوه ولې دشمن ده دشمن سره چې د زړه مینه او محبت کوي نو خو د دې نه خو د اوس سړی بل نه چې هغه د تا د سر دشمن وي د تا د غیرت او د حیا دشمن وي د تا د دین دشمن وي د تا د قرآن دشمن وي د تا د الله او د رسول دشمن وي داسې خطرناک دشمن سره چې د زړه مینه محبت نو دا خو
دومره انتها درجه دوسی او بے غیرتی ده. الله موږ د دې نه منع کوي چې هغه د الله او د رسول او د دین او د قرآن دشمن ده او ته ورسره د زړه مینه او محبت کوې، دا خو د ډېرې د کمزورۍ د ایمان علامه ده. الله تعالی فرمایي د زړه محبت په ورسره مه ساتئ. ظاهري محبت ورسره کوه، دنیا ده بغیر د دې نه خو کېږي نه، خو زړه خو په زړه کې ده او زړه په سینه کې ده. د زړه محبت مؤمنانو سره کوه، کافرانو سره مه کوه. یا ایها الذین آمنوا او مؤمنانو لا تتخذوا بطانة تاسو مه جوړوئ بطانة قلبی او د زړه والا د مینې او د محبت والا دوستی د کافرانو سره من دونکم ما سوا د تاسو مؤمنانو سره د زړه محبت چې څومره کولی شي، خو ما سوا د مؤمنانو نه د کافرانو سره بطانه یعنی قلبی او جگری دوستی د محبت او د مینې دا ورسره مه کوئ. الله تعالی حکم کوي او مؤمنانو داسې مه کوئ. لا یعلونکم خبالا، الله تعالی د هغې د زړونو دشمني موږ ته بیانوي چې ولې ورسره د زړه دشمني مه کوه. الله وایي هغه دومره خطرناک دشمن ده. لا یعلونکم خبالا یعنی لا یقصرونکم فسادا، هغوی نیمګړتیا نه کوي، قصور او کمی نه کوي په فساد رسولو کې تاسو ته چې وسې رسیږي او شر فتنه او فساد درته رسوی شي. الله وایي قصور او نیمګړتیا نه کوي، ښه کوشش پکې کوي چې وسې رسیږي چې تا ته فتنه جوړه کړي، فساد درته جوړ کړي. الله وایي کمی نه کوي، قصور نه کوي، ښه پوره کوشش پکې کوي. نو چې یو سړی تا ته فساد غواړي او ښه په پوره پیمانې لګیایي چې تا ته فتنه او فساد جوړ، نو ته د تا سپور رنګ ده چې د زړه محبت ورسره کوي. هغه د تا گردن وهي، د تا خپې وهي، د تا د سر د مال او د عزت دشمن، ته ورسره د زړه محبت او مینه کوي. دا ډېره کمزوري ده. لا یعلونکم خبالا، هغوی قصور او کمی نه کوي په فساد رسولو کې. ودو ما عنتم، ودو هغوی محبوب ګڼي ما هغه شی عنتم چې تاسو په مشقت او په تکلیف کې اچئ، یعنی محبوب ګڼي تکلیف د تاسو. ګوره په پښتو کې مونږه هغه دشمن ډېر خطرناک ګڼو چې د تا په خوشحالیو باندې خفه کیږي او په غم او په مصیبت د خوشحالیږي. چې تا ته یو مصیبت ورسیږي او پریشانی در په هغه باندې اختر وي چې ډېر ښه وشو چې دا مصیبت ورسېد، ډېر ښه وشو چې سر مات شو، بچی مړ شو، کور ړنګ شو. تا په بربادي باندې خوشحالیږي. او که په تا باندې د الله د طرف نه نعمت راشي، خوشحالي راشي، نو هغه بیا داسې غمجن وي. دې ته بدنیته انسان وایي چې نیت خراب وي. بس تا ته ناست دی، تا تماشه کوي. که په تا خوشحالي راځي دی خفه وي، که په تا غم راځي دی خوشحاله وي. نو انتهایی خطرناک دشمن دغه سړی وي چې په خو دې خفه کیږي او په بدو دې خوشحالېږي. نو الله فرمایي د زړه دوستي ولې ورسره کوئ؟ دا ظالمان چې بد درته رسوی شي نو بیا په آرام نه کیني، برپور کوشش کوي او د زړه د مینې نه دا غواړي، زړه دا غواړي چې تاسو ته کلفت او مشقت او تکلیف ورسیږي. زړه دا غواړي چې کاش د مسلمانانو ته یو تکلیف ورسیږي، یو مصیبت ورسیږي. د تا په بدو باندې خوشحالېږي، په مصیبت باندې خوشحالېږي. قد بدت البغضاء من افواههم، قد بدت البغضاء یقینا سرګند شوی د البغضاء دشمنی من افواههم لخلود دوینا. الله وی په خوله باندې دوی داسې الفاظ ذکر کوي چې د هغې نه دشمني معلومیږي. په خوله باندې لګیا دي، تاسو سره دشمنی اظهار کوي. هو ما هغه دشمنی تخفی صدورهم چې پټوي زړونه د دوی، اکبرو هغه ډېره خطرناکه ده. الله خو د زړونو مالک ده. الله وی په دې خوله باندې چې تاسو ته کومه دشمني معلومیږي
دا ډیره معمولی ده. زړه کې چې کومې خطرناکې ارادې د تاسو دپاره دي اکبر هغه ډېر لوی دي. نو الله تعالی مونږ داسې پوهیږي لکه پښتو کې یو سړی چې لګیا بل پوهیږي. الله تعالی او ظالمانو او مؤمنانو د زړه دوستي ولې ورسره کوئ؟ هغوی د تاسو خپې وهي، سرونه مو کټ کوي چې وسې ورسیږي. زړه کې چې کومه دښمني ده الله وایي ما ته پته ده اکبر هغه ډېره خطرناکه ده. دا په خوله چې څه درته وایي دا خو ډېره کمزورې دښمني ده. نو د داسې خطرناک دښمن سره چې سړی د زړه رازداره د مینې محبت دوستي شروع کړي دا ډېره کمزوري ده. هسې د پښتو د انساني غیرت په اعتبار هم دوسي ده او شرعاً د قرآن په اعتبار هم لویه دوسي ده. قد بینا لکم الآیات، په تحقیق سره بیان کړي دي مونږ تاسو دپاره الآیات احکامات خپل. ان کنتم تعقلون که تاسو د عقل نه کار اخیستونکي یئ. الله وایي دا خو ټولې عقلي خبرې دي چې یو سړی د تا داسې دښمن وي او ته ورسره د زړه مینه او محبت کوې، نو دا خو په عقل معلومیږي چې دا ډېره کمزوري ده. ها انتم، ها خبردار، انتم تاسو، اولائی یعنی یا ها اولائی او دغه کسانو. الله مومنانو ته بیا خطاب کی، خدا خطاب ډیر په زوردار انداز کوي. ها خبردار، انتم تاسو، یا اولائی او دغه کسانو، مومنانو ته خطاب ده. او مومنانو تحبونهم تاسو محبت کوئ کافرانو سره، ولا یحبونکم هغوی د تاسو سره محبت نه کوي. الله وایي ځان پوی کوي، تاسو ورسره مینه کوئ خو هغوی خو یې در سره نه کوي. وتؤمنون بالکتاب کله تاسو ایمان او عقیده ساتئ بالکتاب یعنی بالکتب کله په ټولو کتابونو باندې. تاسو د یهودیانو په کتاب ایمان ساتئ تورات باندې، د عیسایانو په کتاب هم ایمان ساتئ انجیل باندې، خو هغوی ظالمان د تاسو په کتاب قرآن باندې ایمان نه ساتي. ګوره دا دښمني د مونږ طرف نه نه ده، د هغوی د طرف نه ده. مونږ عیسایانو سره عیسی علیه السلام منو، مونږ وایو عیسی علیه السلام د مونږ د سر تاج ده، د مونږ د سر سترګې دي. یهودیانو سره موسی علیه السلام منو چې موسی علیه السلام د مونږ لیډر ده، مونږ یې پیغمبري منو، د مونږ سر سترګې دي. عیسایانو سره مونږ د عیسایانو کتاب انجیل منو چې په دې د مونږ ایمان ده، دا د الله کتاب په عیسی علیه السلام نازل. یهودیانو سره د هغوی کتاب تورات منو چې دا د الله کتاب ده په موسی علیه السلام نازل. هر څه ورسره منو، خو هغوی ظالمان مونږ سره محمد رسول الله نه مني، قرآن نه مني. نو الله فرمایي دا داسې ظالمان دي. تاسو هر څه ورسره منئ خو هغوی منلو ته تیار نه دي، نو دا دښمن نه ده. نو دښمني د موږ طرف نه نه ده، د دوی د طرف نه ده. نو په دنیا کې نن سبا مسلمانو ته دهشتګرد، انتها پسند او ظالم قوم ویلی شي، دشمن قوم. حالان کې مؤمنان چا سره دښمني نه کوي، هغوی ظالمان لګیا دي موږ سره دښمني کوي. موږ ورته او عیسایانو د تاسو دین موږ منو، د تاسو کتاب منو، د تاسو پیغمبر منو، د نصارا د یهودیانو منو، خو تاسو هم د موږ ومنئ، محمد رسول الله ومنئ، قرآن آخرنی کتاب ومنئ، بس جګړه ختمه. خو جګړه خو د دوی د طرف نه دی، موږ طرف نه خو نه ده. تؤمنون بالکتاب کله تاسو ایمان ساتئ په ټولو کتابونو باندې. و اذا لقوکم کله چې دوی ملاو شي د تاسو سره، قالو نو دوی ووایي آمنا مونږ ایمان راوړی د تاسو په شان باندې. د الله منافقت ذکر چې تاسو سره ملاقات وکړي نو بیا وایي آمنا بالله مونږ مؤمنان یو تاسو ملګري یو. هو اذا خلو چې کله لاړ شي، عضو علیکم الانامن من الغیظ، عضو دوی چک لګئی، غاخ لګئی، علیکم پتاسو باندې غاخونه لګئی، الاناملا د ګوتو په سرونو باندې، من الغیظ د غوسینا. ګوره دا محاوره ده، تا ته فلانکی داسې غوسه ده
چې ګوته په غاښ ته درته ګوتې درته چیچي چې کله به په ګوتو راځي چې د ډېرې انتهایي غوسې ذکر مونږ کوو نو ورته یې ملګرې فلانه داسې درته غوسه ده چې سمې ګوتې درته په غاښونو باندې چیچي چې کله به د خدای په لاس نو الله فرمایي چې تاسو سره کي نو آمن ډېر په خواږه انداز تاسو ته ځان نږدې کړي چې موږ مؤمن خو الله وایي چې لږ درنه کناره شي دومره درته په غوسه وي چې دا ګوتې چیچي چې وسې پیدا شي سترګې سرې شي او ډنډه لاسته کي نه دی په مال اسره کوي نه دی په جان اسره کوي نه دی په عزت اسره کوي الله وایي دا دومره خطرناک خلق دي دا څوک یادوي دا یهودیان او عیسایان یادوي دا موجوده دور کې امریکایان او اسرائیل دا دغه خلق الله تعالی یادوي قل ورته ووایه موتو نو الله مونږ ته طریقه راښیي چې ښه دا عیسایان او یهودیان خو ډېر زورور خلق دي دومره ډالري دي ورسره دومره جیازونه دي ورسره دومره قوت ته ورسره نو الله تعالی وایي چلنج ورکوي تاسو سره د الله امداد ده چې په ایمانی قدم باندې سړی ودرېږي د الله امداد ورسره د قرآن ځای په ځای وعده کوي نو چېرته امریکایي قوت او چېرته الهي قوت چېرته فرانسیسي او برطانوي او روسي او دهري قوت او چېرته د الله هغه غیبي او نوراني قوت سړی چې په ایمانی قدم باندې ودرېږي نو الله تعالی وایي چلنج ورکوي دوی چې دومره په غوسه دي چې د غوسې نه په دې ګوتو باندې چکونه لګوي الله ورته یې چلو موتو مړه شئ ځئ تباه او برباد شئ موتو بغیظکم سره د خپلو غوسو نه برباد شئ تاسو ورک شئ او غوسې مو معنا دا چلنج ورکوي چې ځئ لاس مو خلاص مونږ او د تاسو نه سره کېږي که ایمان راوړې ورور مې او که د قرآن او د خدای او د رسول الله دشمنی کوې د دین دشمن مې یې زلاړ شه قل الله تعالی وایي اعلان ورته وکوي موتو مړه شئ بغیظکم یعنی مع غیظکم سره د غوسې نه تاسو ورک شئ غوسې مو ورکې شئ قل ته ورته ووایه موتو مړه شئ بغیظکم یعنی بسبب غیظکم په سبب د غوسې ستاسو د خپلو غوسو په وجه باندې ځئ مړه شئ یا موتو مړه شئ بغیظکم یعنی مع غیظکم سره د غوسو نه مړه شئ ان الله بیشک الله تعالی علم لرونکی ده بذات الصدور یعنی ما فی القلوب هغه خیالات او تصورات چې په زړونو کې دي صدور جمع د صدر سینې ته وایي ذکر د سینې مراد ته نه زړه الله وایي زه په هغه شي علم لرم چې هغه په ننه زړونو کې دي نو الله فرمایي زه چې دا کم خبر در کوم په قرآن کې دا د کافرانو د زړونو حالات دي چې در نه کړل چې هغوی زړونو کې داسې خطرناک دشمنان دي خیال کوئ ملګرتیا د زړه ورسره ونه کوي ان تمسسکم حسنة ان تمسسکم کچری ورسیږي تاسو ته حسنة فتح او نعمت د الله د طرفنا تسؤهم نو دوی غم جنوي چې تاسو ته حسنه ورسیږي نعمت او فتح نو دوی بیا ډېر غمجن شي وان تصبکم او که ورسیږي تاسو ته سیئة مصیبت او شکست په جنگ کې نو یفرحو بها بیا دوی خوشحالي کوي په هغې سره بیا په دوی باندې جشن وي الله وایي که په جنګونو او جهادونو کې تاسو ته فتح میلاو شي غلبه او نصرت د خدای بیا دوی تسؤهم ډېر غمجن وي او که تاسو ته د الله د طرف نه مصیبت ورسیږي شکست په جنگ کې ورسیږي لکه غزا د احد کې او یا صحابه کرام شهیدان شو شکست میلاو شو الله وایي یفرحو بها بیا دوی ډېر خوشحاله وي په دوی باندې بیا جشن او اختر وي چې نن صحابه کرامو ته صدمه رسېدلې ده نو په ښو مو خفه کېږي او په بدو مو خوشحالېږي دا د خطرناک دشمن علامه وي دا ډېر نیتبدی دشمن وي وَإِن تَصْبِرُوا خو که تاسو صبر وکئ په مصیبتونو باندې وتتقوا او تقوا وکئ د الله نه ویریږئ نو لا یضرکم هیڅ ضرر نشي رسوی تاسو ته کیدهم هغه تدبیر او منصوبه د دوی الله تعالی موږ ته وایي ځانونه کلک کوئ لږ صبر وکئ
او تقوا وکئ د بزدلی نه او د ډارېدو نه ځان وساتئ بزدله کیږئ مه نو الله تعالی فرمایي د دوی دا څومره منصوبې چې دي او چې څومره سازشونه یې تاسو ته جوړ کړي دي تاسو ته ضرر نشي رسولی د خدای وعده ده اوس دا ایمان غواړي ایمان نو الله دې ټول مؤمنان کلک مؤمنان کړي بس د الله وعده وشوه خدا اوس کلک ایمان غواړي نو دا د خدای وعده چې موږ سره نه پوره کیږي نو زموږ ایمانونه په هغه پوزیشن کې نه دي یو استاذ ته یو شاګرد د سمندر د هغې غاړې نه به داسې په کناره راتاوېده درس به یې ورنه ویلې کتاب ډېر زیات مزل به یې کاوه سمندر نه به داسې راتاوېده په پله باندې په ګنټو ګنټو نو استاذ ورته وایي ته ډېر زیات مزل کوې ډېر لوی تکلیف کوې خو داسې کوه په دې سمندر باندې راپورې کېږه د قرآن او د حدیث څه کلمات یې وروښودل دا وایه او په خدای باندې توکل کوه خو د قرآن درس ته راځي خدای به امداد کوي په سمندر راځي نو طالبانو عقیدې خو ډېرې صفایي هغه بس هغه کلمات او وظایف شروع کړل نو سبا یې به په سمندر قدمونه راواخیستل سیده به راغی په میاشتو میاشتو په سمندر باندې سحر راځي او مازدیګر ځي بله ورځ د شاګرد استاذ ته دعوت کړی شاګردان کله استاد جي تاسو به ماښامۍ مونږ کوئ ښه جي ټیک مازدیګر یې استاذ پسې راغی نو چې واپس چې بیایي یې کور ته نو د سمندر په کنارې ورغی نو استاذ ورته وایي څه کوې وایي جي زه خو روزانه په دې سمندر ځم راځه چې ځو هغه کم کلمات دې چې نو استاذ ورته وایي موږ سره هغه ایمان نشته کم ایمان چې ته په سمندر لاړ شه موږ به په کناره درځو طالبان خو ډېر پاکان خلق دي خدای اولیاء یې نو هغه په سمندر لاړه خو د استاذ په عقیده کې کمزوري وه نو هغه عجز په سمندر نشو ورتلی دوه درې مثالونه د صحابه کرامو داسې دي چې په سمندر باندې آسان په موقع د جهاد کې ور واچول په سمندر باندې داسې پورې شو وایي امیر المؤمنین عمر فاروق صاحب حکم کړی چې هغه قوم سره جهاد وکړي چې هغه قوم ته ور روان شو نو لاره کې د کشتیو یو پل لګېدلی یوه کشتۍ بله نو په دې کشتیو باندې به خلک پورې کېدل داسې نن سبا جدید دور پلونه خو نه وو په سمندر باندې نو چې کله هغه کافران خبر شول هغه غاړه چې صحابه کرامو لشکرکشي شوې ده او را روان دي نو دا پولې ورته ړنګه کشتۍ لاړلی اوس تلی نه شي نو یو صحابي بل ته وایي چې امیر المؤمنین صاحب موږ ته ویلي دي چې هغه کافرانو سره وجنګېږئ د هغه حکم ماتولی نه شو په دې سمندر ورځو یا به غرقیږو یا به ورپورې کیږو نو خو په کلک ایمان چې ور روان شول په لسګونو آسان او صحابه کرام په سمندر اوبو باندې لکه په پله باندې چې ځي هغه غاړې ورپورې وتل جنګ یې ورسره وکړه هغه علاقه یې فتح اوس دا ایمان غواړي ایمان نو الله تعالی موږ ته سوره بقره کې وفرمایل آمنو کما آمن الناس داسې ایمان راوړئ لکه صحابه کرامو چې ایمان راوړی الناس نه صحابه کرام مراد دي نو صحابه کرام معیار حق دي الله وی ایمان راوړی یا الله څنګه ایمان راوړو ایمانونه خو مختلف دي الله وی داسې ایمان راوړی لکه ابوبکر صاحب چې ایمان راوړی لکه عمر صاحب چې ایمان راوړی لکه سلمان فارسی صاحب چې ایمان راوړی لکه بلال حبشي صہیب رومی او ابو هریره صاحب چې ایمان راوړی علیهم الرضوان نو داسې کلک ایمان چې برابر شي نو الله وعده کوي چې هېڅ ضرر تاسو ته نه امریکه رسوی شي نه درته وروس رسوی شي نه اټم بم رسوی شي نه جهاز رسوی شي ایمان برابر کوي دا اوس چې امریکایانو سره کوم جهادونه کېږي دا خو د اسلحو جنګ نه ده دا خو د ایمان جنګ ده هغوی سره هغه اسلحې دي چې د دنیا سوپر پاور ملکونه ورنه متیازې کوي او مقابل کې عاجز مجاهدینو سره دا عادي کلاشینکوف ده او دا عادي اسلحې دي په غرونو کې ورسره سر دي خو بیا ماشاء الله دې ځای ته رسولي نن مذاکراتو ته ناست دي سر یې ایښی ده دا خو د ایمان جنګ ده د اسلحو جنګ خو نه ده الله وایي ایمان برابر کا هېڅ تکلیف نشي رسولی لن یضرکم ضرر نشي رسوی تاسو ته کیدهم هغه تدبیر او منصوبه د دوی شیئا د هېڅ شي ان الله بشک الله تعالی بما یعملون په هغه کارونو باندې چې کوي دوی محیط
احاطو گیر کونکی دا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدًا لِلْقِتَالِ دا غزا دے احد دا سورہ آل عمران شروع دا سورہ آل عمران کی دو جہادونا او دو غزاوی خصوصیت سر بیانی یو غزا دے احد او بل غزا دے بدر دلتا اللہ فرمائی وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدًا لِلْقِتَالِ دا غزا دے احد دا او بیا ورپسی وی وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ دا غزا دے بدر دا پا تاریخ دے اسلام کی رنبنی جنگ او رنبنی غزا و جہاد دے کافرانو سر دا غزا دے بدر شوی دا سے وارا نخطی او جنگون خوشوی دی خو باقاعدہ سطح بانے چے لشکر کشی شوی دا او فوجی و نظامی جنگ شوی دا پا تاریخ دے اسلام کی دا غزا دے بدر شوی غزا دے بدر پا دویم کال دے ہجرت بانی وشوا او دے رمضان مبارک پا واللسم تاریخ باندی مقدس رمضان کی پا دویم کال دے ہجرت بانی غزا دے بدر وشوا غزا دے بدر کی اویا سرداران او مشران دے مشرکین او دے قریش و عرب دا مردار شول او تقریباً اویا جوندی گرفتار کرد نو سا مردار شول او دا سا گرفتار شول زلیل شول آغی پا مردار مرگ بانے زلیل شول او دے چه زوندی راوستل نو سرکوزی او زلیل شول لو شکست ورطا ملاو شول او په حقیقت کې دا د خدای یو عذاب چې الله د صحابه په لاس باندې مشرکانو ته ورکړ په دریم کال د هجرت باندې په بدر کې د مشرکانو چې کم اویا کس سرداران مردار شوي د هغوی وارثان د هغوی بچي او خاندانونه هغوی راوچت شول او په مکه کې یو شور جوړ کړ او دے ټولو قریشو ته یو عار او پیغور او غیرت ورک چې اویا کسا سرداران او هغه د سر سړي هغه درنه صحابه کرامو مړه کړل تاسو په آرام ناستئ خوبونه کوئ د ټولو قریشو د اهل مکه نه دا وعده او عهد واخسته چې سو پورې مو د دې اویا مړو بدلو انتقام نه اخسته په آرام او په چین او په سکون به نه کېږو خوبونه به نه کوو چې سو مو د دې مړو بدله نه اخسته ټولو مکې والا او ټولو قریشو کلکه وعده وکړه چې انتقام به اخلو بدله به اخلو او په دې باندې فیصله وشوه چې د شام نه د مونږ چې کومه غټه تجارتي قافله را روانه ده په کروڑونو سرمایې باندې مشتمله تجارتي قافله ده دغه تجارتي قافله چې مکې ته راشي د دې چې څومره نفع او ګټه ده دا ټوله آمدني به په دغه مهم باندې خرج کوو په دې جنگ باندې به خرج کوو و د نبي علیه السلام ملګرو نه به دا بدله اخلو صلی الله علیه وسلم ټولو په دې اتفاق وکړو 3000 تربیت شده و ټریننګ ځوانان تیار شو او مشري او امارت ابو جهل لعین واخسته د امیر ده په 3000 کسانو مشتمل لشکر چې په هر قسم اسلحو باندې سنبال دي د هغې زمانې د مکې مکرمې نه د عظیم لشکر ډیر په جوش او په خروش راووت وینځې او زنانه هم د ځان سره راوویستې ابو جهل ورته وی خامخا جنگ ډیر مشکل شی ده که د مونږ د ځوانانو خپې سست شوې او په شکست باندې شول نو تاسو زنانه بیا ورته سندرې شروع کوئ شعرونه ورته په دې شعرونو کې ورته پیغورونه ورکوئ چې د ښځو د پیغورونو نه د هغوی قدمونه مضبوط شي دومره په جوش باندې را روان دي ځان سره یې زنانه او ماشومان هم را روان کړي چې که خامخا مو خپې سست شي د دې ښځو د ماشومانو په غیرت به هم په قدم کې په میدان کې به ثبات قدم یو او قدمونه به مو مضبوطي راغلل مدینې ته نږدې احد مقام کې چې کم غر ده د هغې شا غاړې مکې طرف ته د مدینې منورې نه 4 میله لرې هلته یې خیمې ولګولې او دیره شول
نبی صلی الله علیه وسلم ته اطلاع راغله چې دومره عظیم لشکر احد مقام ته راورسېد. نبی صلی الله علیه وسلم مشوره شروع کړه. صحابه کرام مهاجر او انصار راجمع کړل، مشوره کوو. لومبۍ مشوره په دې خبره باندې رسول الله مبارک اخلي د مدینې نه بهر وروځو، احد مقام ته هلته مقابله ورسره کوو، او کنه موږ به کور کې آرام ناست چې هغوی په مدینه باندې راخیږي نو موږ به یې دفاع کوو. دفاعي جنگ کوو که اقدامي جنگ کوو، په داخل کې دفاع کوو او کنه خروج کوو، بار وروځو. دې باندې مشوره شروع کړه. خودی د رسول الله صلی الله علیه وسلم رایه دا وه چې مدینې نه نوځو. دا د موږ خپله او کلی وطن ده، په دې کې موږ ته لار او ګودر ډېر ښه معلوم دي، او هغوی چې راننوځي هغوی د موږ په کلي کې بلد نه دي، لارې او ګودرې ورته معلومې نه دي. مدینه منوره د قجورو د باغونو نه بلکل ځنګل ده، نو یو طرف ته غر ده، بل طرف ته ځنګل ده. دا بل طرف ته موږ او تاسو که ډېر کمزوري، دا بل طرف موږ رانیوی شو نو په منځ کې دوی راحصارېږي، په موږ راختی نه شي، بار نه وځو. او په دې موقع په مشوره کې د منافقانو دا لوی سردار هم ناست ده، عبدالله ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین. دا لا نبی علیہ السلام ته معلوم نه ده، دی هم په مشوره کې ناست ده. د ده مشوره هم دا ده چې مدینې نه نوځو، او د اکثر مشرانو صحابو رای هم دا ده چې مدینې نه نو. خو دا ځوانان زیات دي، ځوانان زیات دي. څه کال چې انتخاباتو نو مفتی صاحب ته یو سپین ږیری وایي مفتی صاحب موږ بوډاګان خو ټول تا ته اوټ درکوو، خو ځوانان زخته ډېر دي، په هر کور کې 10 او 20 دي، دا د ډبیلۍ والا وایي ډېر زیات دي، والله اعلم وایي خدای دې خیر کوي. نو ځوانان خو زیات دي، سپین ږیري اوس د موږ د دې کلي دا څو کسان یو، ځوانان چې را حساب کړي په لسګونو او په سوونو دي. نو ځوانانو نه جمعه ډک ده، دا ټول ځوانان، نو ځوانان خو جذباتي وي. او بیا هغه ځوانان چې د بدر د غزا نه په روس کال پاتې شوي، او د بدر د غزا چې کوم فضایل رسول الله او قرآن کې الله ذکر کړل، نو دې ځوانانو ځان سره دا اراده وکړه چې بیا که د جنگ موقع راغله نو تر هغه به جنګیږو چې الله تعالی موږ ته شهادت نه راکړی. دا وینه یې په جوش کې ده، ځوانان خو هسې. نو دا ټول ځوانان وایي یا رسول الله بار وځو، بار مدینې کې نه ایساریږو. چې بار ورو نه وځو دا بې غیرتي ده، هغوی به وایي چې ډارېږي. ځوانان خو بیا دا خبرې کوي، خو د نبي علیه السلام رایه دا وه چې نه وروځو. خو بهرحال اوس چې ځوانانو رایه زیاته شوه نو مشوره کې چې کومه تعداد او رایه زیاته شي، فیصله امیر په همغې باندې کوي. بس نبي علیه السلام یې چې وروځو، ځوانانو رایه زیاته وه. نبی صلی الله علیه وسلم ملګرو ته یو خوب بیان کړ، وایي بېګا شپه مې خوب لیده، عجیبه خوب یې لیدلی. په دې خوب کې یو زیری ده او یو مصیبت ده، داسې په 2 اړخونو مشتمل خوب. علیه السلام فرمایي بېګا مې خوب لیده چې یوه غوا ده حلاله شوې ده، مذبوحه غوا، دا مې ولیده. صحابه ورته یا رسول الله تعبیر او معنا یې څه ده؟ معنا یې دا ده الله تعالی به کافران ذلیله کوي، مسلمانو ته به الله یو نعمت او خوشحالي ورکوي. دا د فتح علامه ده. خو ورسره مې دا مولیده چې د ما په موټي کې او د ما په لاس کې یوه توره وه، د هغې تورې نامه وه ذوالفقار. د نبي علیه السلام د تورې خپله نامه وه، د اوښې خپله نامه وه، د خره خپله نامه وه. صحابه کرامو نامې ورکړې وې. د خره نامه وه یعفور، او د اوښې نامه یې وه عضبا، د تورې نامه یې وه ذوالفقار. دا ذوالفقار توره ما نیولې، خو چې داسې څنډ مې ورکه او ګړیچ مې ورکه، د تورې سر را مات شو، لاندې را وغورځېده. یا رسول الله څه معنا یې ده؟ معنا یې دا ده چې ملګرو ته به تکلیف رسېږي. د ما توره چې کنډمه شوه نو د ما جماعت ته به یو مصیبت رسېږي. او بله معنا یې رسول الله ورکړه چې د ما په خاندان کې او په اهل بیت کې به یو عظیم شخصیت په شهادت باندې رسېږي. نو دا خوب سبا سبا بالکل رښتیا شو، او یا ملګري شهیدان شول، لوی مصیبت ورسېد. او پکې د نبی علیه السلام تر حضرت حمزه رضی الله عنه د اهل بیت لوی شخصیت ته، هغه په ډېر دردناک مرګ باندې په شهادت ورسېد. نبی علیه السلام یې ښه د ځوانانو چې تاسو وایي وځو، کور ته ننوت. عایشه صدیقه وایي د ما کوټې ته راغی. د نبی علیه السلام 9 کوټې وې، 9 بیبیانې دي.
د ما کوټې ته راغی د جنگ چې کوم اسباب د هغه واچو د وسپنې هغه خولې په سر کړه د وسپنې جیکټ او زغره یې واچوله بوټان یې خپو کړل توره یې راواخسته او نیزه او لنده یې په غاړه کې اویزان کړل بهر چوکس او تیار راووت ځوانانو چې نبي علیه السلام ولیده چې دی خو لکه چې موږ مجبور که خپیمانه شول یا رسول الله د تا چې څنګه خوښوي هغسې کوو چې ته وایې نه وځو نه وځو نبي علیه السلام ورته د الله رسول چې یو واره د جنگ اسباب واچوي هغه بیا نه وباسي بیا به جنگ ته ځي ځئ چې ځو خو زه تیار راوتلی یم زه بیا واپس تلی نه شم نبی صلی الله علیه وسلم سره 1000 صحابه کرام راووتل یو ځل احد مقام ته چې نږدې کېږي عبدالله ابن ابی ابن سلول دا د منافقانو سردار ده د سره 300 منافقان په د 1000 لشکر کې روان دي احد ته چې نږدې شول ابن سلول دا 300 ملګري داسې کناره کړه په سترګو باندې اشارې ورته کوي څنګه دی ورته وایي چېرته ځئ 3000 ځوانان مشرکان د مکې راغلي او هغه کسان راغلي چې ټول ټریننګ فوجیان دي په اسلحو سنبال دي نو دا خو د غره سره سر وهل دي ځان خرابوئ ځئ واپس شئ 300 منافقان د هغه ځای نه واپس شو نو 200 کسان نبي علیه السلام سره پاتې شو 1000 کسان لاړو 300 واپس شول 700 ملګري رسول الله مبارک سره پاتې شو د احد مقام ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورسېده آخوا د مشرکینو لشکر د ابو جهل امارت کوي دی خوا د موحدینو د صحابه کرامو لشکر د رسول الله امیر او امارت کوي نبی صلی الله علیه وسلم صفونو برابرول شروع کړل تقرری شروع کړل الله تعالی دلته تصویر بیانوي واذ غدوت من اهلک تبوئ المؤمنین تا مقررول مؤمنان مقاعد للقتال په هغه مورچو د جنگ کې مقاعد سنگرونو و محاذونو ته وایي نبی علیہ السلام تقرری و تعینات شروع کمانډر او جرنیل په شروع جنگ کې د فوجیانو تقرری کوي تاسو هغې مورچې ته لاړ شئ تاسو بره غره ته وخیژئ تاسو په هغه سارا کې کښېنئ تاسو هلته کښېنئ تاسو هلته دا تقرری نبی علیہ السلام شروع مصعب ابن عمر رضی الله عنه یې راوغوښته جلیل القدر صحابي دا ډېر ښکلی تاریخ لري هغه ته د جنگ جنډه ورکړه نبی علیہ السلام عادت مبارک د جنگ یو امیر به امیر عمومی خو به رسول الله مبارک دی خو لیډر خو د عملی جنگ د کارنیلی او د جارنیلی جنډه به بیا یو ته ورکوله چې ته امیر او کمانډر د جنگ مصعب ابن عمر صاحب د احد د جنگ امیر عام مقرر هغه ته جنډه ورکړه او هغه په دې جنگ کې شهید شوی په ښي لاس کې جنډه نیولې نو دا لاس یې ورنه وواهه ګڅ لاس ته جنډه بدله کړه دا لاس چې ورنه وواهه نو د دې خپو منځ ته جنډه ور واچوله په پتنونو باندې ټینګه کړه یو پتون یې ورته کټ که بل یې ورته کټ که شهید یې چې څو پورې خپې و لاسونه شته جنډه یې ځمکې ته نه ورکوله مصعب ابن عمر رضی الله عنه نو جنډه عمومي یې ده ته ورکړه او حضرت زبیر ابن العوام رضی الله عنه یې راوغوښت وایي ته به د رسالې امیر او کمانډر یې رساله خط اول کم بالکل لومبنی صف چې رو برو لاس په ګریوان جنګیږي رساله ورته وایي رساله ته به د رسالې کمانډر نو هغه ته یې خپله جنډه ورکړه حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه سید الشهداء رضی الله عنه هغه یې راوغوښت وایي دا کومو صحابه کرامو چې زغرې اچولي په دې وسپنو جیکټونو باندې پوش دي ته به د دی امیر یې دا د ګوتو په شمار داسې په لسګونو یو چند کسان دي ته به وایي د دی امیر او کمانډر یې حضرت عبدالله ابن جبیر رضی الله عنه یې راوغوښت وایي ته به ځان سره 50 ملګري کې اواز یو که فلانکی 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 50 کس تاسو عبدالله صاحب سره د کنډو ته وخیژئ نو څوک چې عمرې او حج ته لاړي نو بیا جبل احد زیارت خامخا سړی کوي هلته اویا کسه شهیدان دي پنجره ته نه راتاو د هغوی زیارت خامخا کوي یو خو دا د احد غټ غر ده بعینه لکه د سمانې غره ته چې ګورې 5-6 میله مربع داسې یو او دا داسې غر د نبي علیه السلام به نبوي مسجد کې ناست نو په 4 میلو مسافت کې
د 3 میلو په مسافت کې دا غر پروت ده. نبی علیہ السلام به داسې ورک چې مثال به ورکاو لکه نبی علیہ السلام وایي څوک چې اخلاص سره یوه قجوره ورکي نو ثواب به د قیامت په ورځ داسې صحابو ته وي لکه د احد غر. داسې اشاره به لکه موږ د سمانې غر ته مخامخ ګورو. نبی علیہ السلام ملګرو ته وایي قسم د دا غر سره موږ محبت کوو دی د موږ سره محبت کوي. نبی علیہ السلام وایي دا غر د ما سره ډېره مینه کوي. یو موقع باندې نبی علیہ السلام سره ابو بکر صاحب عمر او عثمان دا 3 واړه یاران ورسره دي علیهم الرضوان د احد غر ته پاس وختل. د احد غر د خوشحالۍ نه په جټکو باندې شو خوځېږي. نبی علیہ السلام خپل قدم مبارک داسې پې ووهه اثبت یا صبیر. صبیر د احد یوه نامه و نبی علیہ السلام ورکړه او غره په ځای باندې ثابت قدم شه فانما علیک نبی وصدیق وشهیدان. په تا باندې یو نبی ولاړ ده ځان ښیي، یو صدیق ولاړ ده ابو بکر صدیق او 2 در باندې شهیدان ولاړ دي. اوس عمر او عثمان خو شهیدان نه دي ژوندي دي خو نبی علیہ السلام پیشګویي ورکړه. ابو بکر صاحب داسې د دواړو یارانو ته وکتل وایي شهادت مو مبارک شه. نبی علیہ السلام خو پیشګویي ورکړه وایي شهادت د خدای در برکتی کی شهادت مو مبارک شه. نو به هر حال دا جبل احد دا خو غټ غر ده د خواته سیډ ته ورسره وړه غوندې غونډۍ ده هغې ته جبل رمات وایي. جبل رمات رم یو ویشتلو ته وایي. هغه ځای باندې دا 50 ملګري په غشو باندې شهیدان کړي دي. په هغه کنډو باندې نبی علیہ السلام عبدالله ابن جبیر صاحب په امارت کې 50 ملګري کېنول. دا هغه ملګري دي چې تیره انداز دي په غشو ویشتلو کې ډېر ماهر دي. نبی علیہ السلام ورته وایي ملګرو تاسو به د جنگ سره تعلق نه ساتئ، لاندې جنگ کې فتح وي که شکست وي خو تاسو به د ځای نه خوځېږئ. نبی علیہ السلام د جنگ ډېر ماهر و. نبی علیہ السلام دا خطره محسوسه کړه که موږ دا دشمن په منډو باندې کو او په شکست باندې نو هسې نه چې د غره په شا غاړه راتاو شي په دې کنډو راواوړي شا نه راباندې شروع وکړي. 3000 کسان دي خو چې 1500 راتاو شي هم د مونږ کار کوي. نو 50 ملګري دلته احتیاطي ورته کېنول چې شا طرف نه راځي چې تاسو نو دا تقرری نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام وکړه او جنگ شروع شو. د جنگ په شروع کې صحابه کرامو ته الله فتح ورکړه او دشمن خدای په شکست او منډې دي. دا ټول مشرکان 3000 دا په منډو دي. دا اوخان او ساروي او دا هر څه غنیمتونه په میدان ډیمبار ډیمبار پراته دي. هغه صحابه کرام چې په کنډو باندې ناست دي هغوی دا فکر وکړه چې جنگ خو لاړه ختم شو، دشمن خدای پاک ذلیله که په شکست باندې شو. خو دا لاندې د موږ ملګري صحابه کرام څه شهیدان دي او څه زخمیان پراته دي او دا کم چې نور دي دا جزان ستړي دي دشمن سره هم جنګېږي او غنیمتونه هم راغونډوي او موږ په تیاره په کنډو ناست یو. نو کم از کم د دې زخمیانو علاج خو به وکړو، دا شهیدان خو به لږ سم کړو، دا ستړو سره خو به غنیمتونه راجمع کړو. نو هغه 50 کسانو نه 30 کسان هغه لاندې راکوشو. عبدالله ابن جبیر صاحب ډېرې چغې ورته وایي چې مه کوزېږئ. موږ ته رسول الله ویلي چې تاسو به جنگ سره تعلق نه ساتئ، لاندې شکست وي که فتح وي کوزېږئ به نه. هغه ملګرو ورته وایي چې موږ ته ټیک ته رسول الله ویلي خو جنگ خو لاړه ختم شو. نو دی جزان په اجتهاد کې خطا شول، په خپل رای او فکر کې خطا شول او په همدغه وجه باندې اوس الله تعالی مصیبت رسوي چې د امیر اطاعت ونه شي او د امیر خبره ونه منلی شي او د رسول الله خبره ونه منلی شي نو الله مصیبت ورکوي. دشمن لاړه وتښتېده. ابو سفیان چې د جنگ ډېر ماهر ده لا تر اوسه ایمان نه ده راوړی، د مشرکانو کمانډر ده، هغه ځان سره غټ لشکر برابر که او د غره په شا غاړه راتاو شو. نو هغوی نه خو 30 کسان راکوز شوي او هغه 20 کسان هغې باندې راوختل، هغه یې په ځای شهیدان کړل او د شا طرف نه یې په صحابه کرامو شروع وکړه او شا طرف نه چغه او شا طرف نه ګزار دا بیا ډېر بد اثر کوي. نو چې په ملګرو باندې شروع وکړه په ډېر لنډ وخت کې صحابه کرامو تیت پرک او داسې شکست میلاو شو چې صحابه کرامو په تاریخ کې داسې مصیبت بیا نه ولیدلی. او یا کسه صحابه کرام شهیدان شو او نور ملګري څلورو طرفونو ته په تیښته باندې لاړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم
د هغه سره 11 یا 12 ملګري په موقع باندې پاتې دي. حضرت طلحه صاحب او سعد صاحب خصوصیت سره قابل ذکر دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې مشرکان سلورو طرفونو راپند شول او موقع پیدا کړه چې نن به د کار مونږ کوو دی به مونږ شهید کوو. ګزارونه یې شروع کړه. رسول الله مبارک په دریو ګزارونو ولګېد او زخمي شو. یو ګزار راځي په خوله باندې لګېږي او 2 غاښونه یې مبارک شهیدان شو، خوله یې د وینو نه ډکه شوه. او بل ګزار راځي په تندي باندې لګېږي، تنده یې مات شو. او بل د کاڼې ګزار راځي په اننګي باندې لګېږي، اننګي والا کم هډوکی چې دا هډوکی مات شو. نبی علیہ السلام نو دومره وینه لاړه چې ضعف ورباندې راغی، بېهوشي. نو داسې لاندې کنده وه پرېوته، هغې ته داسې ورغړېده. شیطان آواز وکړه ان محمدا قد قتل، محمد صلی الله علیه وسلم خو لاړه شهید شو. اوس صحابه کرام خو ستړي اسي وو، ماته او ګډ خو اسي وو چې دا خبرې واوره چې رسول الله شهید شو. دماغو یې کار پرېښود، حواسو اعصابو یې کار پرېښود، لاسونو نه اسلحې وغورځېده، حق بک پاتې شول چې اوس څه وشو. رسول الله مبارک پوه شو چې خطرناک حالت ته په ډیر کوشش باندې راوچت شو. طلحه صاحب ته وایي ټیټ شه، نو هغه یې شانګوړه په شای ور وخته، یو غټ کمر د هغې ته پاسه وخت. آواز کوي الی عباد الله، الی عباد الله، ما طرف ته راشئ، ما طرف ته چېرته تښتئ. صحابه کرامو چې رسول الله ولیده او آواز یې واورېد، نو بیا لکه روح چې پکې راشي، نو راغله نبی علیه السلام ته رانږدې شول. رسول الله مبارک محفوظ د غره طرف ته نږدې کړ او الله تعالی جنگ ختم کو. نبی علیہ السلام خصوصی ملګری الله بچ کړل او یا که ملګری شهیدان شو. حضرت حمزه سے د نبی علیہ السلام تر دا ډېر غیرتی سړی و، دا ډېر په دردناک مرګ باندې په دې میدان کې شهید ده. رسول الله مبارک په دې شهیدانو باندې ګرځي، دا څوک ده؟ دا فلانکی د فلانکي زوی، دعا ورته وکړي. دا څوک؟ نو دا ټول شهیدان یو ځای ده. حمزه صاحب ته چې رانږدې شو نو خپل تر نه پېژني، ځکه هغه یې داسې کړی چې د شناخت نه وتلی. دا د مخ چهره یې ټوله ورته ړنګه کړې، پوزه یې ورته غوسه کړې، غوږونه یې غوڅ کړي، شونډې یې ورنه شلولي دي، دا اننګي ورنه شلولي، داسې ډانچه پرته ده. نبی علیہ السلام ورته رانږدې شو، ملګرو ته یې جي دا حمزه صاحب ده، ویې پېژانده. نو ډېر درد ورته میلاو شو او د خپل تره ته آواز کوي چې او تره، تر هغه به په آرام نه کینم چې 80 کسه مشرکان مې مردار کړي نه، انتقام به اخلم. نو الله تعالی اوس دلته ورته فرمایي د بددعا نه یې بندوي چې بس کا. جبرائیل علیه السلام ورته راځي چې بددعا ونه کړي، د تا بددعا او د الله قضا به سره ټکر راشي، د ایمان دروازه به پې بنده شي. بس نبی علیه السلام یې د بددعاو نه بند. د حمزه صاحب خور ده، د نبی علیه السلام ترور ده. هغې ترور آواز وکړه چې یا رسول الله زه مې خپل ورور ګورم. نبی علیہ السلام فکر وکړه چې ښځې د زړه نه نازکې چې په دې حالت یې وګوري چې څه چل پې ونه شي. خو بیا یې ووی چې هسې نه سبا بیا ګیلې کوي زنانه چې ما باندې د وروره مو نه لیده. نو هغه زوی ته یې وویلې چې مور دې راوله، چې راوسته نو ورته کېناسته، پېژنې نه، داسې ته نه تاویږي را تاویږي. خو چې دا لاس یې پرې راوچت که دې ګوتو ته یې وکتل نو د نوکونو نه یې وپېژانده. نبي صلی الله علیه وسلم ورته وایي بے صبری به نه کوي، چغې او سورې به نه وایي، د ده شهادت او د ده په درجو کې فرق راځي. الله جل شانو دا ډېره دردناکه واقع ده، ما داسې مختصره درته ذکر کړه، ورنه بخاري شریف جلد ثاني کې او د بخاري شریف شروحات هغه دومره په تفصیل باندې رخلي دي، د مختلف جزئیات دي. خو دلته الله تعالی یو جلک ذکر کوي او د غزا او د جهاد ته اشاره کوي. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، وَإِذْ غَدَوْتَ یعنی وَإِذْ خَرَجْتَ فِي الْغَد، په هغه وخت کې چې ته راووتلې په وخت د سبا کې. غد سبایي وخت ته وایي، د اشراقو نه واخله تر غرمې زواله پورې، دې ته تغدي وایي، تغدیه ورته وایي. نو الله تعالی ورته وایي چې ته راووتلې په وخت د سبایي کې. د مدینې منورې نه نبي علیه السلام د شوال په 12 یا په 13 د سبایي په وخت کې راووت. وَإِذْ غَدَوْتَ په هغه وخت کې چې ته راووتلې په وخت د سبا کې، من اهلک د خپل کور نه، د عایشې صدیقې د کوټې نه راووت، د هغه جنگ اسباب او سامان یې اچولی ده. عایشه صدیقه وایي دا د ما د کور نه وتلی ده. اهلک، اهل کور، کور نه مراد عایشه صدیقه وایي د ما کوټه مراد ده.
نو دې ځای نه معلومه شو چې د نبی علیه السلام بیبیانې دا اهل بیت دي، دا د نبی علیه السلام هغه ذاتي خاندان ده. بعض ظالمان وایي ازواج مطهرات د نبی علیه السلام بیبیانې اهل بیت نه دي. دلته قرآن اشاره ورته کوي دا اهل بیت دي، ځکه نبی علیه السلام د چا د کور راوتلی؟ د عایشې صدیقې، د فاطمې د لور د کور نه خو نه راوتلی، او نه د حسنینو او نه د حضرت علي صاحب د کور نه، بلکې دا د عایشې صدیقې د کوټې نه راوتلی، او الله تعالی ورته اهل ویل، نو دا اهل بیت دي. تبوئ المؤمنین چې تقرری کوله تا د مؤمنانو. امیر د جنگ او کمانډر چې کله جنگ شروع کیږي نو هغه د فوجیانو تقرری کوي، ته فلانی مورچه کې کېنه، ته فلانی محاذ ته لاړ شه، ته هلته کېنه، دا تقرري او تعینات دي. تبوئ المؤمنین چې تا تقرري کوله د مؤمنانو صحابه کرامو مقاعد للقتال، په هغه مورچو او په محاذونو د جنگ کې. مقاعد مورچې او محاذونو ته وایي. والله سمیع العلیم، الله تعالی اوریدونکی علم والا ده. اذ همت طائفتان، په هغه وخت کې همت چې قصد او اراده وکړه، طائفتان یعنی قبیلتان، دو قبیلو، منکم د تاسو مؤمنانو څخه څه اراده یې وکړه؟ ان تفشلا، چې بزدلي وکړي او وتښتي د جنګ نه. دا بنو حارثه دي، دوه وړې وړې قبیلې دي په دې 200 کسانو کې، د جنگ په خي او په ګڅ طرف کې روان دي. دوی چې کله مقابل لشکر ولیده چې 3000 فوجیان راغلي دي او موږ 200 کسان یو، بې سره او بې سامه، خپې سستې شوې، قریبه وه چې تښتېدلي وی. نو الله تعالی یې د زړونو حالت بیانوي. اوس ملګرو ته خو پته نشته، خو الله وی اراده یې کړې وی چې تښتېدلي وی. هو الله، الله تعالی ولیهما، ناصر او مددگار د دې دواړو جوړ شو. الله وی ما یې زړونه او قدمونه ور مضبوط کړل، اونه تښتېدل. بنو سلمه، بنو حارثه، دو قبیلې دي. وعلى الله، او خاص په الله تعالی باندې، فلیتوکل المؤمنون، اعتماد او بروسه دي وکړي مؤمنان. نو په مقابله او په جنگ کې الله اصل فارموله مونږ ته راکوي، توکل علی الله. اسلحو ته به نه ګورې، ډالر او پیسو ته به نه ګورې، په الله به اعتماد کوي. چې په الله اعتماد څومره مضبوط یې غومره به الله فتح او نصرت ورکوي. بس ته دا بله غذای بدر بیانېږي. اللهم صل علی سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وسلم. فی الدنیا حسنه وفی الاخرة حسنه وقنا عذاب النار. الله زمونږ روژې او تمام رمضاني اعمال قبول و منظور کړي. الله دا درسونه د قرآن قبول و منظور کړي. د ملګرو دا ناسته الله په دې مبارکه میاشت کې د تا کلام ته د تا په کور کې خدای دا قبول و منظور کړي. سبب د مغفرت وګرځي الله، سبب د ملاقات او سبب د رضا د تا وګرځي. خدای دا موږ چې څه اعمال کوو، روژې، تراویح، ختمونه، درسونه، دا د تا د رضا دپاره کوو. خدای موږ نه راضي شي، الله موږ نه خوشحاله شي، داسې راضي او خوشحاله شي چې بیا ناراضه مه شي. الله زموږ ټولو ګناهونو ته مغفرت نصیب کړي. دا د رمضان مبارک آخري عشره روانه ده، دا د ټول رمضان خلاصه او نچوړ ده. الله په دې کې موږ ته د برپور عبادت او د مجاهدې او د قربانۍ توفیق راکړي. وصلی الله تعالی علی خیر.